মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করুন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমিও কাজ করব। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। মন্দির উদ্বোধন করতে গিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করার কথা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করার কথা বলেছেন। শুনুন মহারাজ প্রদ্যুতের বক্তব্য। আপনার মতামত জানাবেন কমেন্টস বক্সে। कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों के बारे में चिंता करें, उनके लिए हम उनका भविष्य अच्छा बनाएं। यहां में हमारे मंत्री हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे। मैं करूंगा, आपको भी करना होगा। हमारे मंत्री हैं, सब लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे मुख्यमंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे। मैं करूंगा, आपको भी करना होगा, क्योंकि हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो हमको सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। और सबका साथ सबका विकास अगरतला से भी बाहर होना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए, मेरे माता जी जो राजमाता है वो आपसे मिलना चाहते हैं। त्रिपुरा में भी अपना बनारस में त्रिपुरा घाट है। ये त्रिपुरा का महाराजा था जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में योगदान दिया। हम लखीमपुर खेरी से आते हैं, मेरी मां, वहां में भी मंदिर है, वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए, क्योंकि मंदिर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो मूर्ति रखकर मंदिर का चलाना क्या मतलब बनता है। मैं चाहता हूं कि आप उनका जिम्मेवारी ले। आज बांग्लादेश में भी हमारे बहुत मंदिर हैं, आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है। मुझे चिंता वहां का भी है। हमारे जो अल्पसंख्यक हैं वहां में, उनके बारे भी हमें चिंता है। सबको मेरे तरफ से प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग यहां में उपस्थित हैं, आपको हस भी हो रहा है, मैं त्रिपुरा के बारे कुछ कहना चाहता हूं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो स्वाधीन त्रिपुरा के नाम से जाना जाता था। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन त्रिपुरा स्वाधीन ही रहा। ना मुगल ने हमें शिकस्त किया, ना अंग्रेज हमें उनकी वसल बना सके। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक गहरा सोच है। राजनीति सिर्फ दिखावे से नहीं होता है, एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए। मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने काफी कुछ कहा है। आज त्रिपुरा का एक अलग कल्चर है। आज से 500 साल पहले मेरे ही परदादाओं ने शूजा के लिए मस्जिद बनाया। हमारे यहां में शंभू चाकमा है, मेरे ग्रैंडफादर ने बुद्ध मंदिर बनाया। और त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने किया। यह त्रिपुरा का एक कल्चर है। आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में बांग्लादेश है। आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाति भाई, हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में है, आज यहां से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করুন,
মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করুন। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে, জনজাতিদের উদ্দেশ্যে মহারাজ প্রদ্যুতের বার্তা, এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর তার বার্তায় বলেছেন জনজাতিরা এবং রাজ্যবাসী মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করুন। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার হাত শক্ত করুন, তাকে সমর্থন করুন, তার সাথে কাজ করুন, এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করতে চান। তার আগ্রহ তিনি দেখিয়েছেন আজ উদ্বোধন করতে গিয়ে, অর্থাৎ তিনি সরাসরি বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি জানেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ, এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য। তাই তিনি বলেছেন তার দল অলরেডি টিপ্রামথা, তারা বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স রয়েছে রাজ্যে। তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরার রাজ্য এগিয়ে যেতে হলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করতে হবে, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করতে হবে, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে সাহায্য করতে হবে সমস্ত দিক দিয়ে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজেও তার সাথে রয়েছেন, তাকে সমর্থন করেন, তিনি কাজ করেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে হবে। আগরতলার বাইরেও সে বিকাশ গড়ে তুলতে হবে, আর সেটা করতে হলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে সমর্থন করতে হবে, তার সাথে কাজ করতে হবে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজেও কাজ করতে চান। তাহলে এ রাজ্যে বিরোধীরা যে হাওয়া তুলছে, বিরোধীরা যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের সমালোচনায় বিদ্ধ করছেন মহারাজ প্রদ্যুৎকে, সেই সব শুধুমাত্র হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন, সেই সব কোনো গুরুত্বই দিলেন না মহারাজ প্রদ্যুৎ। তিনি বলছেন সরাসরি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কাজকর্মে তিনি দারুণ খুশি, তিনি অনুপ্রাণিত, এবং তিনি নিজেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্য করতে চান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন, এবং সকলকে, জাতি উপজাতি জনজাতি তিপ্রাসা রাজ্যবাসীকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করার কথা বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাতে আমরা স্পষ্ট বুঝেছি যে আগামী নির্বাচনে, বিধানসভার যে নির্বাচন হয়েছিল সেখান থেকে যে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সরাসরি মাননীয় মহারাজ বিজেপির সাথে পরবর্তীতে অ্যালায়েন্স তো হয়েছে, যে বিজেপিকে জেতানোর পেছনে যারা বলছিলেন যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর তার সাথে আগে থেকে গোপন তথ্য রয়েছে, গোপনে তার সাথে মেলামেশা করছেন বিজেপির সাথে, সেই সমস্ত বিষয়গুলো উড়িয়ে দিয়ে তিপ্রামথাকে সরাসরি বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করেছেন রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, তিপ্রাসার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। হোক সেটা 125, হোক সেটা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, হতে পারে সেটা তিপ্রাসার ডেভেলপমেন্ট, তিপ্রাসার ডাইরেক্ট ফান্ডিং, ল্যান্ড রাইটস হতে পারে, পলিটিক্যাল রাইটস হতে পারে, ইকোনমিক্স হতে পারে। সমস্ত জায়গা থেকে তিপ্রাসাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, তিপ্রাসার উন্নতির জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার সাথে সহমত পোষণ করেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্যের কথা বলেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করার কথা বলেছেন, এবং সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে সমর্থন করার জন্য, তার হাত শক্ত করার জন্য, সমস্ত দিক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সাপোর্ট করার জন্য। এই যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরের বার্তা, জাতি উপজাতি জনজাতি পাহাড়ি বাঙালি তিপ্রাসা প্রত্যেকের কাছে এই বার্তা তিনি পৌঁছেছেন। কেন দিয়েছেন এই বার্তা? তিনি জানেন রাজ্যের উন্নতি মানে তিপ্রাসার উন্নতি হবে। এই রাজ্যে বিজেপি বা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার সরকার যেভাবে কাজ করছে, এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে সাথে নিয়ে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আজ মন্দির উদ্বোধন করতে গিয়ে, যেখানে ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, প্রত্যেকের সামনে প্রকাশ্যে বলে দিলেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করো, মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করো। আপনাদের কি মনে হয় মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্যে? জানাতে পারেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে।